स्वागत है जी तुहाडा अज दी इस वीडियो दे विच। हाँ जी, किवें हो तुसीं सारे? मैं उम्मीद करदी हां तुसीं सारे ठीक होवोगे। आपां हाज़र हाँ जी हिस्टरी दी नवीं क्लास लैके। कैंडीडेट्स दे लगातार क्वेश्चन आ रहे सन कि मैम तुसीं क्लास क्यों नहीं ले रहे हैगे। आई नो कि बहुत टाइम हो गया क्लास लित्ते नूं, लेकिन मैं तुहानूं दस देवां कि मेरे कोल थोड़ा जिहा टाइम दी शॉर्टेज चल रही सी। बिल्कुल वीडियोज़ दे लई तां टाइम जिहड़ा निकल नहीं सकिया हैगा ते 3-4 दिनां तो काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा सी, उहदे करके मैं जिहड़ी वीडियोज़ ने ओह अपलोड नहीं कर दे लई जरूर। लेकिन हुण आपां रैगूलर क्लासेस लगावांगे, आपां टाइम शिफ्टिंग जिहड़ी कर लई है, ठीक है। वीडियोज़ नूं इन्ना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो उहदे लई बहुत बहुत तुहाडा शुक्रिया, बिल्कुल दिलों शुक्रिया। ते आपां जिहड़ियां अग्गे नवीं क्लासेस लैके आंदे रहांगे, तुसीं भी इसे तरह सपोर्ट करते रहना। काफ़ी अच्छा लग्या कि जेकर मैं वीडियो नहीं पा रही हैगी तो स्टूडेंट्स नूं घट्टो घट्ट टेंशन तो हैगी कि मैम वीडियोज़ क्यों नहीं पा रही हैगी। तो देख के बड़ा चंगा लग्या मैनूं। सारियां दी जिहड़ी नाराज़गी है बिल्कुल जायज़ है कि डेली ना सही तो तुहानूं एक दिन बाद जरूर जिहड़ियां क्लासेस देखण नूं मिलणगियां। बाकी मैं अपने वालों बेस्ट कोशिश करूँ कि मैं तुहानूं घट्टो घट्ट दिन दे विच एक वीडियो जिहड़ी प्रोवाइड करा सकां। तो ये बड़ा खुशी हुई, ठीक है। तुसीं कमेंट्स के जरिए अपनी जिहड़ियां ने भावनावां दिखाईयां मैनूं कि हाँ मैम तुसीं क्लासेस क्यों नहीं लगा रहे हैगे, बहुत वेट कर रहे हैं। तो देख के एक तसल्ली जी होई कि हाँ जी आपां कोई काम कर रहे हैं, है ना, चाहे वो क्लासेस ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, जो भी आप कर रहे हैं तो किते ना किते वो काफ़ी ज़्यादा जणिਆਂ ਨੂੰ हैल्प कर रहा है। ये देख के मैंने बहुत ज़्यादा जी खुशी हुई। तो ये नाल तुहाडा एक बारी फिर तो शुक्रिया। तो आओ हुण अज दी स्टार्ट करदे वीडियो, ठीक है। बाकी कमेंट दे विच तुसीं जरूर मेरे नाल अपने विचार साझे करने ने। तो हिस्टरी का आपां ने जिहड़ा लास्ट चैप्टर कीता सी, ओह कीता सी जी बंदा सिंह बहादुर। ये सारे चैप्टर अपने हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तुसीं देख सकते हो। अज दी इस वीडियो दे विच आपां चैप्टर करने वाले हैं जी रणजीत सिंह दा, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह बारे आपां इस चैप्टर दे विच पढ़ांगे। वैरी इंपोर्टेंट चैप्टर है। प्लस आपां थ्योरी दे नाल नाल जिहड़े MCQ भी सॉल्व करांगे, ठीक है। तो प्रॉपर क्लास नूं एंड तक जिहड़ा अटेंड करियो ताकि पूरा बेनीफिट तुहानूं जिहड़ा इस क्लास तो मिल सके। तो हुण आओ बिना टाइम वेस्ट कीते आपां स्टार्ट करदे हां जी अज दी वीडियो। तो सब तो पहला कॉपी ते चैप्टर का नाम लिख लियो, रणजीत सिंह मुढ़ला जीवन, प्राप्तियां ते अंग्रेज़ां नाल संबंध। तो पहला देखो तो मेन लाइन लिखो, रणजीत सिंह का जन्म होया सी जी 13 नवंबर 1780 ईस्वी नूं, ठीक है। तरीक जरूर याद रखियो, सन पूछा जा सकता है कि किहड़े सन दे विच उन्हां दा जन्म होया। 1780 दे विच होया, ठीक है। किहड़ी रणजीत सिंह किहड़ी मिसल नाल संबंध रखते सन, मैं लास्ट वीडियो दे विच तुहानूं दस्सिया सी शुकर चक्किया मिसल दे नाल, ठीक है। सरदार महा सिंह दे घर महाराजा रणजीत सिंह शुकर चक्किया मिसल दे नाल संबंध रखते सन। जन्म 13 नवंबर 1780 नूं ते उन्हां दे पिता का नाम हैगा सी जी महा सिंह, माता का नाम हैगा सी जी राज कौर, ओके। तो उन्होंने घर वाली का नाम की सी महताब कौर। ये चीज़ां जिहड़ियां याद रखियो, बेसिक ने। तो इस मिसल के बानी कौन सन? चढ़त सिंह। महाराजा रणजीत सिंह उन्होंने की सन? पोतरे सन, ठीक है। उन्होंने माता का नाम राजकौर सी। राजकौर कौन सी? वो जिंद के सरदार गजपत सिंह की पुत्री सी, क्योंकि कौर जिहड़ी राजकौर है वो पंजाब के मालवे के इलाके की जंपल सी, इसलिए इसनूं माई मलवैन भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि माई मलवैन किन्हां नूं कहा जाता है इतिहास के विच, तो वो कहा जाता है इस जी राजकौर नूं, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह की माता जी नूं। ये उन्होंने जन्म बारे बेसिक चीज़ां आपां नूं दसिया हुई ने। हुण आपां उन्हां दी गल कर लईए एजुकेशन की, तो अपने मापिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ इकलौते पुत्र सन, ठीक है। बचपन ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पूरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ने या पूरियां सहूलतां ने ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਭਾਗੋ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ। नाम याद रखियो, कित्थे? गुजरांवाला ते किहदे कोल? भाई भागो सिंह कोल, ठीक है। पर उसने बाकी दे सरदारां दे पुत्रां वांग पढ़ाई लिखाई विच कोई दिलचस्पी जिहड़ी नहीं लई, इसलिए वो अनपढ़ रह गया सी ते वो अपना बहुता समा जिहड़ा शिकार खेडण घोड़सवारी करन दे विच जिहड़ा है वो बिताउंदा रहा, जिहदे करके महाराजा रणजीत सिंह की बने? एक चंगे घोड़सवार बन गए, तलवारबाज बन गए ते इस दे नाल नाल तीरअंदाज बन गए, ठीक है। ये उन्हां दी बचपन की गल दस रहे हैं। उस तो बाद है कि बचपन दे विच ही की हो गया सी, रणजीत सिंह उत्ते चेचक की बीमारी दे बड़ा सख्त हमला करिया, ठीक है। उन्होंने चेचक की बीमारी ने बुरी तरह घेर लिया सी। एक बारी तो उन्होंने बचन की आस भी नहीं सी, लेकिन फिर भी जिहड़े ने ठीक हो गए सन, लेकिन उन्होंने चेहरे ते चेचक के दाग रह गए सी। चेचक करके ही उन्होंने जिहड़ी खब्बी अख है वो चली गई सी। किहड़ी अख? खब्बी, लैफ्ट आई जिहड़ी उन्होंने ज़्यादा खराब हो चुकी सी चेचक की बीमारी करके। उस तो बाद है कि रणजीत सिंह जिहड़ा बाल अवस्था दे विच ही बहुत सूरबीर योद्धा सी। जदों 10 सालां दा सी तां उसने सहोदरा की मुहिम दे विच अपने पिता का साथ दिता। क्वेश्चन आ सकता है कि महाराजा रणजीत सिंह की सब तो पहली लड़ाई किहड़ी सी? किहड़ी सी जी? सहोदरा की लड़ाई। नाम याद रखियो, सहोदरा की लड़ाई सब तो पहली लड़ाई सी महाराजा रणजीत सिंह की, जदों किन्ने साल दे सी? 10 साल दे सी, ठीक है। देखो क्वेश्चन दे विचों ही क्वेश्चन बनेगा, तो इस करके जो मैं बोल रही हूँ कॉपी ते नोट करते रहना। उसने उस मुहिम दे विच अपने पिता का साथ ही नहीं दिता, सगों अपने पिता के बीमार पै जाण ते शुकर चक्किया सैना की जिहड़ी है अगवाई भी कीती सी। एक बार रणजीत सिंह शिकार खेडण पिछों इकल्ला ही घोड़े ते वापस आ रहा सी कि एक चिट्ठा कबीले के सरदार हशमत खान ने उसनूं देख लिया सी। हशमत खान नूं कदे महा सिंह ने हराया होऊगा। बदला लैण दे लई हशमत खान ने की कीता? रणजीत सिंह नूं मारन दे लई एक झाड़ी दे विच लुक के जिहड़ा लुक गया सी। जदों रणजीत सिंह उस झाड़ी कोलों लंघिया तां हशमत खान ने उस उत्ते वार
ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਹਦੀ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1796 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਘਨੱਈਆ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਘਨੱਈਆ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੈ ਸਿੰਘ ਘਨੱਈਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਸ ਸਦਾ ਕੌਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1798 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ? 2 ਵਿਆਹ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ? ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਨ 2 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਕੌਰ। ਲੇਕਿਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਰਾਜ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤਾਂ 1792 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੇ। 1796 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ? 16 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ। ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਦਾ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1792 ਤੋਂ 1797 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 3 ਜਣੇ ਸਾਂਭਦੇ ਸਨ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਰਾਜ ਕੌਰ, ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਦਾ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 1792 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1797 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ 1797 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਦਲ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 13 ਨਵੰਬਰ 1781, 15 ਨਵੰਬਰ 1780, 13 ਨਵੰਬਰ 1780 ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1780 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 13 ਨਵੰਬਰ 1780 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ? ਫੁਲਕੀਆਂ, ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਭੰਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਮਲਵੈਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾਈ ਮਲਵੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ? ਖਾਂਸੀ ਨਾਲ, ਚੇਚਕ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਓ ਨਾਲ, ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਚੇਚਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ
ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਜੀ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਿੱਕੜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕੌਰ, ਸਦਾ ਕੌਰ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਹਾ ਸਿੰਘ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੇ, ਰਾਜ ਕੌਰ, ਸਦਾ ਕੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ। ਆਓ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿੱਤਾਂ। 1797 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁੱਜਰਵਾਲਾ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਦਾਦਨ ਖਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ 1799 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1799 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਜਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮੇਨ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੈਨਿਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਸੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਜਾਗ ਪਈ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਭਸੀਨ ਨਾਮੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ 2 ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਚੁੱਪਚਾਪ। ਕਿਸੇ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਗੁੱਟ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਭਸੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ।
ठीक है। इंटरस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल स्टैप बाय स्टैप लैके चलांगे तो बहुत वधिया तरीके नाल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो जिहड़े ने बिना लड़ाई किते ही जित गए सन। इस जित दे नाल रणजीत सिंह दा लाहौर उत्ते कब्जा पक्का ही नहीं सगों उसदे बाकी विरोधियों नूं कुचलण ते राज दा विस्तार करन दे लई भी राह जिहड़ा है वो साफ हो गया सी। ओके, तो हुण आपां ने 2 लड़ाइयां पढ़ियां, दोनों बारे पता लग गया होगा। हुण आपां पढ़दे हां जी रणजीत सिंह दा महाराजा बनना। हाँ, इत्थे तक हो चुका है। विच आपां ने महाराजा बनने बारे पढ़ना है। फिर अपने कोल अमृतसर दी जिੱਤ आएगी 1805 ईस्वी दे विच। रणजीत सिंह दा महाराजा बनना 12 अप्रैल 1801 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1801 ਨੂੰ। ਕਦੋਂ? ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ। ਕਿੱਥੇ? ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ। ठीक है, उसने अपनी सरकार नूं की नाम दिता सी? सरकारे खालसा। उसने ताज भी नहीं सी पहनिया। गुरु नानक देव जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे नां दे सिक्के भी जारी किए गए। क्वेश्चन आ सकता है कि किन्हां द्वारा? गुरु नानक देव जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी यानी कि पहले गुरु जी ते 10वें गुरु जी के नां ते सिक्के जारी किए गए सी। तो वो किए गए सी जी महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। क्लीयर। इमाम बख्श नूं लाहौर का कोतवाल नियुक्त किया गया है। इस तरह रणजीत सिंह ने खालसा नूं सर्वोच्च शक्ति मन्निया। तो देखो ये ही किन्ने क्वेश्चन बन गए। कदों हुई रसम, कित्थे हुई, किहड़े दिन हुई, ठीक है, तो की नाम दिता सरकार नूं, किन्हां दे नाम ते सिक्के जारी किए, किने जारी किए, ते लाहौर का कोतवाल किसनूं नियुक्त किया। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जिहड़े ने इसे एक पैरे दे विचों बन गए। तो जो मैं दस रही हाँ कॉपी ते नाल नोट कर लिओ। अगे आ जाओ जी अमृतसर की जिੱਤ 1805 ईस्वी। गुलाब सिंह भंगी की मौत पिछों उसका पुत्र गुरदित्त सिंह अमृतसर का हाकम बनया सी। वह नाबालिग सी, इसलिए उस राज की सारी शक्ति जी उसकी माँ माई सुखा के हत्थों में सी। 1805 ईस्वी के महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर में जितन का बहाना लभ लिया। उसने माई सुखा नूं सुनेहा भेजा कि वह जमजमा तोप उसके हवाले कर देवे। जमजमा ते तोप सी उन्हां कोल। ठीक है, उसने उस कोलों लोहगढ़ किले की भी मंग की, लेकिन माई सुखा ने महाराजा रणजीत सिंह दी मंगां नूं ठुकरा दिता सी। ते महाराजा रणजीत सिंह जो कि पहला ही युद्ध के लिए तैयार बैठा सी, उन्होंने अमृतसर उत्ते हमला करके लोहगढ़ किले दे नूं घेर लिया। इस मुहिम दे विच उन्हां दा साथ किसने दिता? सदा कौर ने ते फतेह सिंह आलूवालिया ने। सिट्टे वजों महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर ते लोहगढ़ किले उत्ते कब्जा किया। माई सुखा ते गुरदित्त सिंह नूं जीवन निर्वाह दे लई जगीर दे दित्ती सी। अमृतसर दा अकाली फूला सिंह अपने 2000 निहंग साथियों दे नाल रणजीत सिंह दी सेना दे विच शामिल हो गया सी। तां इह हैगी सी जी अमृतसर दी जिੱਤ। देखो किन्नी इंटरस्टिंग है ना। अगे है कि इस जिੱਤ का महत्व की होया, की ਇਹਦਾ फायदा होया सी उन्होंने। तो लाहौर की जिੱਤ पिछों महाराजा रणजीत सिंह की सब तो महत्वपूर्ण जिੱਤ जी अमृतसर की ही जिੱਤ सी। ठीक है, सब तो मेन जिੱਤ लाहौर की सी, उस तो बाद अमृतसर की जिੱਤ सी। जिथे लाहौर पंजाब की राजधानी सी, उत्थे हुण अमृतसर सिखां की धार्मिक राजधानी बन गई। तो 2 क्वेश्चन इस दे विचों बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि पंजाब की राजधानी उस समय किहड़ी सी? लाहौर सी। लेकिन सिखां की धार्मिक राजधानी जेकर सिख वर्ड ऐड हो गया तो वह हैगी सी जी अमृतसर। ठीक है, अंडरस्टैंड। अमृतसर की जिੱਤ ਦੇ ਨਾਲ महाराजा रणजीत सिंह की सैनिक शक्ति ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ किला उस लिए बहुत वडमुला साबित होया। उसनूं तांबे ते पित्तल की बनी हुई बहुत वड्डी तमतप भी जिहड़ी प्राप्त हुई सी। तो देखो अमृतसर की जिੱਤ ਦੇ ਨਾਲ उन्हां दी शक्ति ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ना ज़्यादा वाधा होया सी। ठीक है, उन्होंने तांबे ते पित्तल की बनी हुई जमजमा तोप भी जिहड़ी प्राप्त हुई सी। क्वेश्चन आ सकता है कि जमजमा तोप किहड़ी लड़ाई तो बाद मिली सी? तो वह हुई सी जी अमृतसर की जिੱਤ तो बाद। क्लीयर। महाराजा रणजीत सिंह नूं प्रसिद्ध सैनिक अकाली फूला सिंह दी सेवावां भी प्राप्त हुईयां। अमृतसर की जिੱਤ ਦੇ सिट्टे वजों महाराजा रणजीत सिंह की मशहूरी दूर दूर तक फैल गई। सारे लोग जिहड़ा उन्हां तो भयभीत होण लगे। हिंदुस्तानी, मुसलमान, यूरोपीयन सैनिक जिन्हां ने ईस्ट इंडिया कंपनी नूं छड्ड दिता सी, वो महाराजा रणजीत सिंह की सेना दे विच आउण लगे सी। ठीक है, इत्थे तक आपां ने जिੱਤਾਂ पढ़ियां ने। हुण आ जाओ जी सिख मिसलां दे होर इलाकिਆਂ दी जिੱਤਾਂ। सिख मिसलां किहड़ियां ਜਿਹੜੀ कि आपां ने पढ़ियां सी पिछले चैप्टर दे विच। ਤਾਂ शक्तिशाली मिसलां ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ महाराजा रणजीत सिंह सी ਉਹ ਇੱਕ ਚਤੁਰ ਸੀ। ਚਤੁਰ यानी कि ਚਲਾਕ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਦੋਸਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਲ ਜਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਈ, ਤੇ 1803 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1800 ਤੋਂ 1811 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ।
ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि मिसਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ 1800 ਤੋਂ 1811 ਤੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਜੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿੱਤ 1821 ਈਸਵੀ। ਸਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਸੀਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਭਸੀਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਦਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ ਚਨਿਓਟ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 1802 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਜਾਇਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਨਿਓਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਲਵੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਵੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1806 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਦੌਲਤਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ ਹੈ ਦੌਲਤਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਭੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਦ ਦੇ ਹਾਕਮ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ? ਜਿੰਦ ਦੇ ਹਾਕਮ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ। ਦੌਲਤਦੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜਿੰਦ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਏਕੋਟ, ਜਗਰਾਓਂ ਆਦਿ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 1806 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤਦੀ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ 1807 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ 1806 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਆਸ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਬਦਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੈਥਲ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ 1807 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ 1807 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘੇਬਾ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 1807 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹੋਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘੇਬਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਲੀ ਮਿਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ 1807 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਜਿੱਤ 1808 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਸਦੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ 1808 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ, ਹੁਣ ਬੋਲੂੰਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 1809 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1809 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ ਉਦੀਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂਰ ਉਦੀਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਰੋੜ ਸੰਘਿਆ ਮਿਸਲ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ 1809 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀਆਂ ਰਾਮ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨਕਈ ਮਿਸਲ 1810 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ 1810 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ। ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਨੇ ਛੇਤੀ ਉਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਚੁੰਨੀਆਂ, ਸ਼ਰਕਪੁਰ, ਕੋਟ ਕਮਾਲੀਆ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1811 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤਾਂ। ਹੁਣ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤਾਂ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਸੂਰ ਦੀ ਜਿੱਤ 1807 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਕਸੂਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1807 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਝੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ 1807 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਝੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਖਨੂਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 1807-1808 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ 1810, ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਿੱਤ 1809, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਜੰਮੂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1809 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਚਲਾਣ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਭਵਾਨੀ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਜਿੱਤ 1809 ਈਸਵੀ। ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਕਟੋਚ, ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਕਟੋਚ। ਭਲਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ, 3 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਕਟੋਚ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਲੂਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗੋਰਖਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਮਿਸਲ ਇਲਾਕੇ। ਮਿੱਤਰ ਮਿਸਲ ਇਲਾਕੇ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਕੜੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਘਨੱਈਆ ਮਿਸਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਨੱਈਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 1811-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਨੱਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਿਸਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਏਰੀਆ। 1821 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਕੇਵਲ ਬੰਦੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ 1815 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਤਾਂ 3 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਘਨੱਈਆ ਮਿਸਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਸਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ। ਤਾਂ 3 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜੂਨ 1818 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 1818 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਟਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ 1813 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ठीक है। तो इसकी भी लड़ाई जी की गई सी 1813 ईस्वी के विच। अगे हैगी कश्मीर की जित 5 जुलाई 1819 ईस्वी के विच। कश्मीर की घाटी अपनी जी सुंदरता कारण पूरब का स्वर्ग नाम के नाल प्रसिद्ध सी। ठीक है, इस जगह नूं पूरब का स्वर्ग कहा जाता सी कश्मीर की जित कश्मीर नूं। तो कश्मीर की घाटी में जोड़ा पूरब का स्वर्ग कहा जाता सी। तो महाराजा रणजीत सिंह सी वो इस सुंदर घाटी में जितन का बड़ी इच्छा रखता सी। तो 5 जुलाई 1819 ईस्वी के उन्होंने कश्मीर की जित हुई। ठीक है, कश्मीर का सारा इलाका जोड़ा उन्होंने अपने अधीन कर लिया सी। अगे है डेरा जात की जित 1821 ईस्वी के विच। तो मुल्तान ते कश्मीर दी जित्तां दे मगर उन्होंने डेरा गाजी खान नूं जितन का फैसला किया। उस वेले उत्थों का हाकम हैगा सी जी जमान खां जमान खां। अगे हैगा कि महाराजा रणजीत सिंह ने जमादार खुशहाल सिंह की अगवाई में जमान खां विरुद्ध सेना भेजी ने भेरा गाजी खां के हाकम नूं भांज दे के उत्थे अधिकार कर लिया। तो देखो 1821 के भी डेरा जात की जगह जी जित है वह हुई सी महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। नैक्सट है पिशावर की जित 30 अप्रैल 1837 ईस्वी के विच। तो कितना समा देखो उन्होंने जोड़े राज ने जितते चले गए। ठीक है, एक क्वेश्चन इत्थे है कि 14 मार्च 1823 ईस्वी नूं नौशहरा नाम की जगह पर सिखां ते अफगानां दे विच एक बहुत वड्डा घमसान का युद्ध होया। इसनूं टिब्बा टेरी का युद्ध भी कहते हैं। वैरी इंपोर्टेंट। कदों होया 14 मार्च 1823 ईस्वी नूं कित्थे नौशहरा नाम ते किहनां विचकार सिखां ते अफगानां विचकार। तो इस युद्ध नूं टिब्बा टेरी का युद्ध भी कहते हैं। तो इस लड़ाई दे विच कौन मारिया गया सी? अकाली फुल्ला सिंह। सिखां दा हौसला वधाउण दे लई महाराजा रणजीत सिंह अगे वधिया। छेती ही सिखां नूं जिहड़ी जित प्राप्त हुई सी। क्लीयर। अगे हैगा कि जी रणजीत सिंह के राज का विस्तार। तो देखो जो इन्ने राज जित लए तो वह तो जोड़ा ये विस्तार तो जोड़ा होना ही सी जो इन्ने राज इन्नियां मिसलां जित लियां सन, है ना। अगे लास्ट पॉइंट है कि अंग्रेज़ों ते सिखां दे संबंध 1809 तो 1839 तक। तो उन्होंने जोड़े संबंध ने चाहे 1800 दे विच शुरू होए लेकिन जोड़े असल विच उन्होंने संबंध से 1805-6 दे विच शुरू होए सी। अगले 2 सालों के विच उन्होंने जोड़ा सतलुज के पार के इलाके उत्ते हमले किए। 1809 ईस्वी के विच उन्होंने संधि भी हुई सी अमृतसर नूं लैके। ठीक है, तो उस तो बाद 1809 तो 1812 के विच जोड़ा एक शक वाला जोड़ा माहौल बनया होया सी। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ते अंग्रेज़ों के विचकार 1812 ईस्वी के जाके उन्होंने जी दोस्ती वाला भाव देखने को मिला सी। ठीक है, उस तो बाद 1822 तो 1825 के दोबारा जोड़े ने संबंध बिगड़े। तो 1825 के भी जाके जी उन्होंने संबंधों के अणबण बनी। ठीक है, अगे हैगा कि 1827 के जो शिमले आए तो दीवान मोती राम ने उन्होंने स्वागत किया। 1831 तक यही कुछ चलता रहा। अगे हैगा सिंध का प्रश्न 18 अप्रैल 1832। ये देखो एक जगह है सिंध ਉਹਦੀ गल की जा रही है। ठीक है, ਜਿਹੜੇ अंग्रेज़ सी वो कहते सी सिंध साडे अंदर होना चाहिए है तो महाराजा रणजीत सिंह कहते सी साडे अंडर होना चाहिए है। तो इधर रिगार्डिंग जोड़ा बहुत ज़्यादा युद्ध चलिया सी इन्हां दा। उस तो बाद शिकारपुर फिरोजपुर। ठीक है, तो ये इलाके सन जिन्होंने लैके जोड़ा इन्हां दा काफ़ी ज़्यादा रौला चलता रहा। अगे हैगा त्रैपक्षी संधि वैरी इंपोर्टेंट 1838 ईस्वी के विच। 1837 के विच भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड अफगानिस्तान विच रूस के वधदे हुए प्रभाव कारण जोड़ा डरिया होया सी। वो ये भी महसूस करता सी कि दोस्त मुहम्मद अंग्रेज़ों के दुश्मन रूस के नाल मित्रतापूर्ण संबंध कायम कर रहा सी। ठीक है, तो जोड़ा तो इन्हां हालातों के विच की होया लॉर्ड ऑकलैंड ने दोस्त मुहम्मद खान की थां ते शाह सूजा नूं जोड़ा है वो अफगानिस्तान का हाकम बनाना चाहया। इस उद्देश के नाल 26 जून 1838 नूं अंग्रेज़ सरकार की आग्या दे नाल अंग्रेज़ां महाराजा रणजीत सिंह और शाह सूजा के विचकार एक संधि हुई जिसनूं त्रैपक्षी संधि कहते हैं। देखो क्वेश्चन आ सकता है त्रैपक्षी संधि कदों हुई? 1838 के विच 26 जून 1838। किस दे विचकार हुई सी? अंग्रेज़ महाराजा रणजीत सिंह ते शाह सूजा के विचकार। ठीक है, इस अनुसार अफगानिस्तान के होने वाले हाकम शाह सूजा ने अपने वलों महाराजा रणजीत सिंह के अफगानां कोलों जिते हुए सारे प्रदेश यानी कि कश्मीर मुल्तान पेशावर अटक डेरा जात आदि उत्ते उसका जोड़ा अधिकार है स्वीकार कर लिया सी। महाराजा जी दे विच देखो महाराजा रणजीत सिंह ने एक शर्त रखी सी जिहड़ी कि उन्होंने नहीं मन्नी हैगी। तो इस गल ते अंग्रेज़ों ते महाराजा रणजीत सिंह के विचकार जिहड़ी है वो दराड़ पै गई सी। ते एंड दे विच जेकर गल करिए जून 1839 नूं महाराजा रणजीत सिंह की मौत हुई। जन्म याद रखना है तो कदों मौत हुई सी? जून 1839 के विच। ठीक है, 1839 के विच उन्हां दी जिहड़ी डेथ है वो हो गई सी। तो ये सीगा अज दा चैप्टर। अगे क्वेश्चनस ने। ठीक है, हुण आपां इहदे MCQ जिहड़े रहिंदे ने वो सॉल्व कर लैंदे आ पहलां। तो आपां क्वेश्चन नंबर 7वें ते आ गए सी। महाराजा रणजीत सिंह ने भंगी सरदारा तो लाहौर नूं कदों जित्तिया सी? तो ये जित्तिया सी जी 1799 ईस्वी के विच। ठीक है, लाहौर तो बाद भसीन की लड़ाई हुई डिटेल दे विच आपां ने पढ़िया ही है।
ठीक है। 1-2 बार रिवीजन करोगे तो तरीके नाल याद हो जाएगा। देखो 66-35 वाले 66-35 च सिलैक्टेड ने, 23-64 पूरी होनी होगी तो हो जूगी, लेकिन आने वाले कैंडीडेट्स के लिए इक्को एक मौका है 59-94। तुसी आप सोच सकते हो, देखो एक बार सरकार ने 23-64 कड्ढी है, ठीक है, उस तो बाद सरकार ने 66-35 कड्ढी, तो हुण जिहड़ी सरकार है 59-94 कड्ढन जा रही है। तो हुण जिन्ने भी ETT कैंडीडेट्स ने, जिन्ने क इस दे विच आ रहे ने, वैरी गुड है। उस तो बाद जिहड़ियां पोस्टां ने शायद ना देखण नूं मिल सकदियां ने, लेकिन काफ़ी सालों बाद लगभग 4-5 सालों तक आपां कह सकते हैं कि दोबारा ETT की भर्ती आएगी, ठीक है। तो हुण तुहाडे कोल कितना वड्डा नंबर है, 59-94, 5000 के करीब पोस्टां ने। जरूर अपनी मेहनत नूं जारी रखते रहो, ठीक है। तो मैनूं बड़ी खुशी होगी जिहड़े कैंडीडेट सिलैक्टेड होणगे, ठीक है। तो इस करके अपना जिहड़ा पूरा जोर लगा के रखो 59-94 ते। अगे हैगा कि 1821 दे विच देखो किसी तरह की भी जेकर तुहानूं कोई दिक्कत आती है, कोई सबजैक्ट कवर करन दे विच कोई सहायता चाहिदी है, कोई डाउट होवे, कुछ भी होवे, तुसीं मैनूं बेझिझक होकर पुछ सकदे हो। टैलीग्राम हैगा, टैलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम का भी लिंक दिता गया डिस्क्रिप्शन दे विच, तुसीं उत्थे जाके फॉलो कर सकते हो। तो ये तुहाडे ते डिपेंड है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि तुसीं चाहे किसी तरीके दे नाल तैयारी करो, लेकिन तैयारी जरूर करो, ठीक है। बहुत सारे कैंडीडेट्स जिहड़े ने लगातार कर रहे हैं, तो तुसीं जिहड़ा फिर देखते रहोगे। तो इस चीज़ तो जिहड़ा थोड़ा गुरेज करो, अपना जिहड़ा एक बार सिलेबस कवर कर लो, उस तो बाद पोस्टां दा की हुंदा है, कदों आंदियां ने, की नहीं हुंदा, ओहदी फिकर फिर जिहड़ी नहीं रहिंदी हैगी, ठीक है। आई होप तुसीं मेरा पॉइंट नूं जिहड़ा समझ गए होवोगे। नैक्सट है जी 1801 नूं महाराजा रंजीत सिंह ने महाराजा बनने तो बाद अपनी सरकार नूं की नाम दिता, तो ये दिता सी जी सरकार ए खालसा, ठीक है। अगे हैगा महाराजा रंजीत सिंह की वड्डी प्राप्तियां विचों मुल्तान की जिੱਤ कदों प्राप्त की सी। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, देखो मुल्तान की जिੱਤ कदों हुई सी, जून 1818 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। सन याद रखियो, ओके। तो नैक्सट क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ਦੇ ਵੇਲੇ अपनी सुंदरता कारण ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ पूरब के स्वर्ग के नाम नाल जाणिਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ कश्मीर। नैक्सट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ां ते महाराजा रंजीत सिंह ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ की संधि कदों हुई, ठीक है। तो यदा जो सही आंसर है आई थिंक 1805 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ है, ऑप्शन बी। नैक्सट है जी कि रणजीत सिंह ने पेशावर का इलाका कदों जित्तिया, तो पेशावर का इलाका जित्तिया सी जी 30 अप्रैल 1837 ईस्वी नूं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है सिखां की धार्मिक राजधानी किस शहर नूं कहा गया है, लाहौर नूं, अमृतसर नूं, अटक नूं, आनंदपुर साहिब नूं। तो इसका सही आंसर है जी अमृतसर नूं, ठीक है। सिखां की धार्मिक राजधानी अमृतसर नूं कहा गया है। नैक्सट क्वेश्चन है महाराजा रंजीत सिंह की मौत कदों हुई, तो ये जी जून 1839 ईस्वी दे विच, इफ आई एम नॉट रोंग, ठीक है। 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, आई थिंक यस 1839। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਜੂਨ 1839 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 30 ਕੁ ਮਿੰਟ 29 ਜਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। तो अज की जी पूरी वीडियो लगभग 40 मिनट की बन चुकी है, क्योंकि अज मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो ये सीगा जी अज का चैप्टर। नैक्सट वीडियो के आप अगला चैप्टर करांगे, बहुत ही इंपोर्टेंट है। अगले दोनों चैप्टर इंपोर्टेंट ने, उन्होंने क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो कल नूं उसकी वीडियो जी थोड़ा देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अज का यह चैप्टर से डिटेल के नाल कवर कर लियो, ठीक है। कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो पूछ लियो, चैनल को सबसक्राइब कर लियो। जेकर वीडियो हैल्पफुल लगी है वीडियो लाइक करियो, वीडियो किद्दां दी लगी विचार जरूर साझे करियो, ठीक है। तो मैथ्स की क्लासिस भी जिहड़ियां ने जल्दी ही तुहानूं देखण नूं मिल जाणगियां। एक बार हिस्टरी कवर हो जाए उस तो बाद आपां मैथ की भी सीरीज़ जिहड़ी है स्टार्ट करांगे, ठीक है। तो ये सी अज दी वीडियो। टैलीग्राम ग्रुप के विच मैं पूरा PDF अवेलेबल करवा देवांगी, पूरा चैप्टर के नाल MCQ भी तुहानूं जिहड़े ने PDF दे विच मिल जाणगे, ठीक है। बद तो बाद वीडियोज़ नूं देखो शेयर करिया करो, शेयर दे नाल मैनूं पता लग जांदा है कि तुसीं जिहड़ा वीडियोज़ नूं पसंद करदे हो। तां वीडियो देखण दे लई तुहाडा धन्नवाद, थैंक यू।